আসামিকে ধরতে গিয়ে একেবারে হিমশিম অবস্থা। কেরলের কান্নুর সেন্ট্রাল জেল থেকে পালায় আজীবন সাজাপ্রাপ্ত 41 বছরের গোবিন্দাচামী। শুনলে আরও অবাক হবেন, ওই আসামির একটা হাত নেই। সেই অবস্থায় 15 ফুট উঁচু পাঁচিল টপকে পালায় অভিযুক্ত। শুক্রবার সকালে তার পালানোর পরই গোটা রাজ্যে জারি করা হয় হাই অ্যালার্ট। শুরু হয় তল্লাশি অভিযান। পুলিশ জানিয়েছে, দিনের শুরুতে সংশোধনাগারে রুটিন চেকআপের সময় দেখা যায় যে গোবিন্দাচামী জেলের মধ্যে নেই। জেল কর্তৃপক্ষ তাৎক্ষণিকভাবে কারাগার প্রাঙ্গণে এবং তার আশেপাশে তল্লাশি অভিযান শুরু করে, কিন্তু ওই বন্দীকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়নি। জেল থেকে কিভাবে পালালো সে বিষয়ে এখনো সমস্ত তথ্য পরিষ্কার নয়। তবে চরম সতর্কতা জারি করা হয়েছে, তল্লাশি শুরু করা হয়েছে। পুলিশের হাত থেকে বাঁচতে ওই আসামি একটা কুয়োর মধ্যে লুকিয়ে ছিল বলে খবর। আপনাদের প্রথমে ওই আসামিকে যে পাকড়াও করা হয়েছে সেই ছবিটা একটু দেখাই। দেখুন ওই গোবিন্দাচামী আসামিকে কিভাবে পাকড়াও করা হলো। জেল সূত্রে খবর, গোবিন্দাচামী এক হাতে জেলের 15 মিটার উঁচু পাঁচিল টপকে পালিয়েছে। মানে এক হাতে 15 মিটার উঁচু, ভাবতে পারছেন? এবং মানে 15 মিটার উঁচু বলতে 3-15 45 ফুট, 45 ফুট উঁচু পাঁচিল টপকে পালিয়েছে সে। পাঁচিলের উপর রয়েছে বৈদ্যুতিক তারের বেষ্টনীয়। জেল ব্লক 10 সেলে বন্দি ছিল গোবিন্দাচামী। গোপনে একটি করাত জাতীয় অস্ত্র জোগাড় করে, তার সেলের লোহার গ্রিল কেটে দেয় সেই করাত দিয়ে। ভোর রাতে দেওয়াল টপকে পালিয়ে যায়। সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গিয়েছে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যে 6টার পরেও সে সেল থেকে বাইরে ঘোরাফেরা করছে। প্রাথমিক অনুমান ছিল সেলে ঢোকেনি সে, পরে নিশ্চিত হওয়া যায় এই ঘটনা পরিকল্পিত এবং দীর্ঘদিন ধরেই পালানোর ছক কষছিল গোবিন্দাচামী। তবে বেশ কয়েক ঘন্টা পরে কান্নুর থেকেই তাকে আটক করে পুলিশ। বিজেপি নেতা এ বিষয়ে কি বলছেন, মানে এই জেল থেকে বন্দি পালানোর ঘটনা, তাতে করে নিরাপত্তার গাফিলতি, স্বাভাবিকভাবে বাম সরকারের বিরুদ্ধেই যে তার অভিযোগ সেটা স্পষ্ট। শুনুন। Way in which the jails are managed in the state of Kerala. I would also like to say that Kannur jail is a prison where many CPM workers who are being convicted are lodged. And we have an incident, perhaps in the whole country, where a CPM leader is a member of the jail advisory committee. And there has been earlier reports that the police and authorities had confiscated drugs and prohibited items from Kannur jail. In spite of that, is such an incident, if it happens, and from 1:30 or somewhere around 2 o'clock, when this person is supposed to have broken the jail, for 5 hours the jail authorities didn't inform the local police of the incident. Was it a deliberate attempt to ensure that this person is able to escape from the locality? Who are the people who are involved in this whole crime? Who are the people who are inside the system and outside the jail who were involved? These things will have to come out. The Chief Minister should break his silence. He should give convincing replies to the many questions that people have raised on this issue of why the electricity power failure was there when this person broke the jail. All these incidents, all these issues
need convincing replies. So the Chief Minister has to come out with convincing replies, and if he has nothing to hide, he should order a high-level inquiry which will bring out all these issues. But what are you accusing? Are you accusing CPM conspired to get Govindachammie? I am not accusing anything. I am only raising these issues, and I have circumstances to doubt the involvement of people inside and outside. Maybe among the convicts, maybe among the officers, maybe somebody outside also. Who are they? Why are they doing? What was the motive? This has to be brought out. Unless this motive and these issues are brought out, because it cannot be clearly mentioned that the state government has nothing to hide. So they'll have to prove their innocence, or if it was sheer inefficiency, then what they plan to do to improve that efficiency. এবার আপনাদের বলি কে এই গোবিন্দাচামী। 2011 সালের 1 ফেব্রুয়ারি 23 বছরের এক তরুণী যখন কোচি থেকে শরনুরগামী একটি লোকাল ট্রেনে বাড়ি ফিরছিলেন, ট্রেনের মধ্যেই তার উপর হামলা চালায় গোবিন্দাচামী। অভিযোগ, চলন্ত ট্রেনে তার উপর অত্যাচার করার পর বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেয় অভিযুক্ত। ট্রেন থেকে পড়ে গিয়ে মাথায় গুরুতর আঘাত পান ওই তরুণী। চিকিৎসাধীন অবস্থায় ও বছর 6 ফেব্রুয়ারি তার মৃত্যু হয়। কেরল হাইকোর্ট এই মামলায় গোবিন্দাচামীকে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিয়েছিল, কিন্তু 2016 সালে সুপ্রিম কোর্ট সেই সাজা বাতিল করে। আদালত জানায় যাবজ্জীবন সাজা বহাল থাকবে। কিন্তু এই গোবিন্দাচামী, যার এত বড় ক্রিমিনাল মাইন্ডেড, যে তাকে কিভাবে এরকমভাবে জেলের ভেতরে একদম অরক্ষিত অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া হলো, স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন ওঠে। এবং এই ঘটনাতে আরও একবার প্রমাণ হয়ে যায় যে জেলের ভেতরে যে দাগি আসামিরা রয়েছে, মানে যে আবাসিকরা, জেলের ভেতরে যে দাগি আসামিরা যারা আবাসিক হিসেবে সেখানে থাকছে, যারা সাজাপ্রাপ্ত, তাদের হাতে যেই করাত, অস্ত্র বা ধারালো অস্ত্র, এতে নিঃসন্দেহে এটাও বলা যায় যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয়তো আগ্নেয়াস্ত্রও পৌঁছে যাচ্ছে। কিভাবে এটা পৌঁছাচ্ছে? তার মানে জেলের ভেতরে একটা অন্ধকার রাজ কোথাও না কোথাও কি চলছে। সংশোধনাগার, যেখান থেকে সংশোধন করে বাইরে বের করা হয়, তাই না? কিন্তু সেই সংশোধনাগারেই এই রকম পরিস্থিতি কি করে ঘটছে? কিভাবে এই গোবিন্দাচামীর কাছে একটি করাত পৌঁছে গেল, যেই করাত দিয়ে সে তার লোহার যে সেল, সেই সেল কাটলো? প্রশ্ন ওঠে না? আপনারা কি মনে করেন? আপনাদের মতামত জানান। দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি, বেল আইকন প্রেস করুন নোটিফিকেশন পেতে।